Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita guru kita bersama Ustadz Khalid bin Amru Az-Zubaidi. Untuk selanjutnya acara kita serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما سررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على من نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على من نوى به أهلنا وأسلافنا وسادتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب واغفر لنا دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفاصم. يا رب بالمصطفى فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم.
وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتاكم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. يا رب فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. يا رب ثم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'dul alhamdulillah menemani satu pertama tepat tanggal 1 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadal Ula 1445 Hijriah. Alhamdulillah Masya Allah la quwata illa billah. Anda bisa sampai kemari padahal Anda tidur maghrib. Sebelum maghrib tuh, bangun jam berapa? Jam setengah 10 9 lewat lah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ini pengajian di rumah almarhum Ihsan ya. Aneh kemarin dikasih tahu Ustaz, aneh kira almarhum Ihsan tuh belum nikah. Aneh kira nggak tahu punya anak satu, nggak tahu aneh. Untung tuh ya orang yang yang mengurus anak yatim, untung tuh ya. Tuh arti ngurus anak yatim tuh ya menjalankan apa yang menjadi kebutuhan anak yatim, sebagaimana kalau anak yatim tadi punya orang tua. Untung tuh. Nanti dari kiamat Rasulullah seperti dua jari ini. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumil qiyamah. Aku dengan orang yang menanggung, yang mengurus, yang merawat anak yatim sebagaimana tuntunan Muhammad SAW. Aku dengan orang itu kahaten seperti dua jari ini kata Muhammad SAW. Tuh, kapan? Yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Jadi seperti ini nih jari tengah sama telunjuk. Tuh Rasul ngangkat kedua jarinya itu. Tuh berarti si orang tadi ya ngurus anak yatim. Ya dan diperlakukan sebagai anak kandung dia dari sisi pakaiannya, makannya, ya dan ya kalau emang ngomel karena kesalahannya, jangan disakiti anak yatim, nggak boleh. Sebab tiada anak yatim dipukul melainkan tazzal ars goncang.
Harus goncang ketika anak kecil disakiti itu. Anak yatim. Maka anak yatim umumnya ngekiin. Ya benar. Anak yatim umumnya ngekiin, ngeselin. Benar ente. Tuh, makanya jangan kalau anak kecil nakal, anak yatim nakal jangan kita lihat mukanya, bawaan mau ngegampar. Ya benar. Ente mungkin yang punya ponakan, yang punya anak, ente ngerasain itu. Bawaan mau ngomel aja. Kenapa? Karena iblis selalu memborein tuh kotoran di muka anak yatim. Tuh, jadi iblis, tuh ngerti? Ya. Nabi Isa kan nabi dan rasul. Tuh ngerti? Ya. Nabi Isa tuh tahu dapat gerakan di hati, mau siaha, arti siaha tuh repressing. Tapi yang bakal dapat ilmu dari Allah di situ. Repressingnya kemana? Tuh ke tepi pantai. Tahu di tepi pantai Nabi Isa ngelihat ada seseorang kayak pura-pura bego gitu. Tuh dengan tangan disembunyikan ke belakang gini. Nabi Isa tahu oh iblis nih. Kata Nabi Isa la'allaka iblis. Jangan-jangan teh iblis nih. Iya betul. Lalu kenapa ente sembunyikan kedua tangan ke belakang? Coba keluarin. Sama Nabi Isa nih. Sama iblis. Apa tuh? Dia bilang ini madu. Di tangan kanan iblis ada madu. Yang ini ada tanah lumpur. Tuh. Tanah lempung. Yang kotor. Tuh. Kata Nabi Isa apa yang ente perbuat dengan madu? Dia bilang dengan madu ini aku basahi bibir orang-orang yang lagi duduk kumpul. Sehingga mereka berasa nikmat ngegibahin orang. Ya benar. Kita benar begitu. Coba nanti ngumpul kongko-kongko. Tahu ngerti? Dari mulai ngobrol ini pasti ngomongin aib orang. Pasti. Dan nikmat betul itu. Kalah nikmat pisang goreng. Pisang goreng sama kopi hujan-hujan kalah nikmat sama ghibah. Sampai akhirnya ya Allah gue kopi lupa minum. Kenapa? Karena nikmat ghibah. Karena bibir kita diborein madu sama iblis. Tuh, sehingga kita nikmat ngomongin aib orang padahal kita punya diri lebih bobrok dari orang kita ngomongin. Tuh. Lalu dengan adapun tanah ini kata iblis, ya, tuh aku usap wajah-wajah anak yatim. Sehingga orang ngeliatnya gedok, ngeliatnya kesel segala macamnya. Tuh nih, sehingga kata iblis, ya, tidak dipukul anak yatim dengan pukulan yang zolim gitu karena nggak ada dasar yang dibenarkan, melainkan harus goncang. Goncang harus. Tuh, jadi anak yatim boleh dipukul kalau nakal, tuh ngerti? Omelin segala boleh. Tuh, jadi terlalu dilulukan juga salah. Anak yatim diajak jalan-jalan ke jengkel salah. Tuh ngerti? Sewaktu-waktu boleh. Itu juga kalau punya duit. Saat nggak punya duit kan baik yang nyumbang. Aneh begitu. Oh. Aneh kira almarhum Ihsan tuh, Ihsan meninggal sebelum puasa ya. Yang puasa Ihsan, terus yang almarhumah Ibu Haja Fatimah kapan? Kan Lebaran Haji ya? Kan anak sembahyang kan juga itu. Duluan mana? Duluan almarhum Ibu Fatimah ya? Duluan Ihsan dulu. Ihsan Ramadan, pagi. Iya pagi. Allah, bangun tidur sembahyangan orang nggak ngopi. Aduh ya Rob. Bulan kemarin libur ya? Ada gak ngadain pengajian? Bulan kemarin ngadain pengajian? Gila. Oh jadi libur pengajian? Gila benar. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad astagfirullahaladzim. Ini kita pancoran ya dan seputarnya dah. Yang berapa tahun silam udah dikenali dengan kiainya Masya Allah. Hampir semua wilayah sebenarnya ya. Hampir semua wilayah, terutama Jakarta dan seputarnya, ya, secara umum Indonesia, ya, terkenal dengan orang besar sisi Allah Taala akan keluasan ilmu mereka, ketakwaan, kesolehan, baik dari habaibnya maupun kiainya maupun mualimnya maupun ajengannya. Terutama Pancoran kan banyak terkenal tuh, terkenal kiai ini terkenal, terus ya sampai Duren Sawit, terus ya sampai Bekasi segala macamnya, ya terus apalagi Duren Sawit, terus apalagi Kalimalang ya. Kiai Jadi mana tuh almarhum? Nggak ada yang tahu ya? Klender ya? Klender Allah arhamu. Tuh masih ada anak-anak dan segala macamnya. Tuh. Lalu Pekojan juga sama. Ada Habib Utsman bin Yahya. Utsman Pekojan tuh. Lalu yang ngarang fikih yang kita pelajari ya dan yang Ustaz udah ajarkan kepada kita. Durusul Fiqhiyah. Karangan Habib Abdurrahman Segaf Pekojan. Tuh. Lalu banyak lagi deh. Tuh ngerti? Bukit Duri segala macamnya. Tuh ngerti? Ya. Orang-orang besar sisi Allah Ta'ala. Dari habaibnya, kiainya, mualimnya dan segala pulau Jawa tuh. Ya. Yang
di saat itu keanggunan ajaran agama Islam amat nyata, tuh ngerti ya, memberikan keuntungan, keberuntungan ya, dan kedamaian serta kesejahteraan ya, baik bagi orang yang beragama Islam itu sendiri dan juga buat orang yang tak seagama dengan kita. Sehingga orang yang tak seagama ya merasa nyaman, merasa tentram ya dengan keberadaan mereka di tengah-tengah umat Muhammad SAW ya, yang mereka berpegang dengan tuntunan Muhammad SAW. Tapi seiring berjalannya waktu tuh ya, ajaran agama Islam yang demikian anggun, demikian Allahu Akbar, memudar keanggunannya. Ajaran Islam nggak mudar, enggak. Tuh ngerti? Tapi keanggunan itu hilang, tuh ngerti? Pada diri orang yang beragama Islam. Tuh, sehingga ada beberapa kelompok ya dari orang-orang yang beragama Islam ya, tersebab kelompok-kelompok ini ya, apa yang ada dalam keanggunan ajaran agama Islam hilang. Bisa jadi kelompok itu kita termasuk aneh. Tuh ngerti? Ditakutkan kita ngaji ke sono kemari, tuh ngerti? Ya, tapi sementara kita dikelompokkan ya, orang yang tersebab ulah kita, sebab perbuatan kita menjadi orang yang memudarkan, yang menghilangkan ya akan sisi keanggunan yang ada dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Salah seorang imam agama, imam besar, namanya Imam Muhammad bin Al-Fadl bin Al-Abbas radhiyallahu ta'ala rahimah. Beliau memberitahukan dalam untaian mutiaranya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Imam Muhammad bin Al-Fadl bin Al-Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meninggal tahun berapa ini? Meninggal tahun 319 Hijriah. Berapa tahun tuh? Ya. Berarti 1124 tahun yang silam atau 34, jadi kurang lebih deh tuh. Nih beliau berkata sebagai berikut. Tuh. Zahabul Islam, hilang. Tuh ngerti? Hilang ya akan sisi keanggunan ajaran agama Islam, kemuliaannya, kecemerlangannya, tuh ngerti? Min arba'atin, tuh dari karena 4 golongan manusia ini. Maaf, ini pelajaran buat kita bukan buat orang ya, tuh, termasuk buat aneh. Tuh, ya, jadi ada 4 kelompok manusia, ya. Dari tersebab 4 kelompok ini, sisi keanggunan ajaran agama Islam hilang. Tuh ngerti? Ya. Anggun, damai, tentram dan segala macamnya hilang tuh ajaran agama Islam akan sisi keanggunannya. Tetap Islam anggun, tuh ngerti? Tapi keanggunan tadi ya hilang dari ya orang-orang yang akan tersebut tuh perilakunya ya, yang mereka 4 kelompok. Satu kelompoknya mungkin 1000 orang, mungkin 1 juta, mungkin 1 miliar, terserah. Tuh. Kelompok yang pertama, tuh ngerti? Ya, yang dari kelompok ini ya menjadi hilang ya akan sisi keanggunan ajaran agama Islam. Ya, mereka adalah la ya'lamun, la ya'malun. Mereka enggak mengamalkan. Mereka enggak mengamalkan, enggak melaksanakan, enggak menjalankan bima dengan apa-apa ya'lamun yang mereka ketahui. Tuh, ibarat kata orang berilmu guru. Tuh ngerti? Guru ya yang dilulukan, yang ditokohkan ya, tapi dia nggak mengamalkan ilmu dia ya sebagaimana mestinya kepada orang yang ada di hadapan dia. Itu kalau guru, tuh ngerti? Jadi dia nyampaikan ilmu, tapi ilmu tadi sesungguhnya ilmu yang nggak dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di hadapannya. Yang mereka butuhkan nih ya dari orang awam di hadapan orang berilmu, ilmu yang mengasahkan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka belum mengerti ilmu wudu,
belum ngerti ilmu haid, belum ngerti ilmu sholat, belum ngerti ilmu segala macamnya. Tuh, ya. Tuh. Tapi orang ini yang dianggap berilmu, ya, cerita di luar apa menjadi kebutuhan mereka. Hilang tuh akhirnya keanggunan agama Islam. Kenapa? Karena orang yang ente terangkan ilmu agama demikian anggun, tunggu nih, ama mereka itu nggak nampak keanggunannya. Kenapa? Karena ente mengukur orang-orang yang di hadapan ente, ya, dengan mengukur diri ente. Sementara mereka belum sampai dari apa yang ente terangkan. Tuh, mereka bisa ngaji baca Quran, udah alhamdulillah. Bisa sholat dasar ilmu, alhamdulillah. Nah, hal itu mereka belum dapat dan mereka belum miliki serta belum mereka ketahui. Tuh, sementara ente ngukur mereka, ya, sebagaimana ente ukur diri ente. Ente mungkin udah pernah madrasah, mungkin udah pernah pesantren, mungkin mereka belum. Ilmu air suci musik mereka nggak tahu. Tuh, kenapa? Akhirnya tuh tersebab, ya, orang berilmu nggak mengamalkan ilmu yang diketahuinya, ya, itulah memudar sisi agama Islam. Kapan ramenya maulid? Tuh, ibarat kata orang tua, orang tua nggak lagi mengamalkan, ya, apa yang mereka ketahui cara mendidik anak. Hilang udah sisi keanggunan di rumah tangga tadi. Anak jadi nggak tahu bagaimana berbuat. Kenapa? Orang tua nggak mengajarkan anaknya akan ilmu, ya, yang penting ya anak maghrib nggak ke pengajian. Tuh, dibiarkan dengan handphonenya, dibiarkan dengan televisinya, dibiarkan dengan apa tuh yang lebih gede dari handphone? Tablet. Apa tuh? Tab apa sih? Yang lebih gede dari handphone apa tuh? Kalau nggak salah pernah dengar orang bilang tab. Iya betul. Iya, anak udah gitu. Sehingga nggak diingatkan ngaji. Tuh, ngerti? Padahal Anda yang sebagai orang tua sekarang bisa begini karena orang tua Anda mengamalkan ilmunya. Apa? Anda ngajiin maghrib. Tuh, dibangunin subuh, ditanya segala macam. Sehingga sekarang keanggunan agama Islam hilang. Tuh, berapa banyak orang Islam nggak bisa baca Quran, nggak bisa sembahyang dasar ilmu. Kalau ente tadi sholat Jumat dengan ilmu tadi, ya, berapa banyak tuh orang yang sembahyang Jumat keluar dari ilmu? Berapa banyak ente? Serem amat itu. Hilang tuh keanggunan agama Islam. Tuh, mereka orang awam bisa disalahkan. Tuh, itu dia sebab pertamanya orang-orang yang dianggap mengerti ilmu, mereka layak malun, nggak mengamalkan. Nggak mengamalkan bima ya'lamun dengan apa-apa yang mereka ketahui. Tuh, jadi bisa orang berilmu, orang tua, dan siapapun yang ngerti ilmu, ya, nggak mengamalkan ilmunya. Ada kalanya nggak mengamalkan ilmu ketika dia mengajar, dia nggak sampaikan ilmu menjadi kebutuhan, ya. Dan ada kalanya dia ngerti ilmu tapi dia nggak amalkan ilmu tadi ketika dia berbuat. Sholat asal-asalan, padahal udah tahu ilmunya. Hilang tuh keanggunan agama Islam. Sehingga orang awam bisa ngomong, dia aja yang ngaji begitu. Tuh, akhirnya kita jadi jatuh dengan orang. Ini orang jadi malas ngaji. Tuh, ngerti? Jadi dia nggak merasa lagi Islam itu ajarannya anggun, menuntun kebahagiaan kamu dunia akhirat. Kenapa? Karena orang ini memandang Islam itu biasa, gara-gara tuh orang yang ngaji aja seperti itu kelakuannya. Tuh, berarti orang ngaji nggak berarti orang baik. Tuh, memang benar dijalani kebaikan, tuh, tapi belum tentu nampak sisi kebaikannya. Kenapa? Karena kebaikan ilmu tadi yang kita pelajari, ya, nampak kebaikan dan keberuntungannya kalau kita amalkan. Jadi ente mau tahu ilmu itu manfaat, amalkan. Tuh, jadi kemanfaatan ilmu bisa dirasakan, ya, kapan? Ketika orang itu dengan ilmu yang diberitahukan ada upaya mengamalkan, baru dia tahu iya benar. Tuh, apa ke ente diterangin obat, tunggu deh, ini obat bagus, tuh, nih daun miana manfaatnya ini daun ini, tunggu deh, ente hanya iya doang, tapi ente nggak akan membuktikan kemanfaatan dari suatu daun yang diberitahukan kalau ente nggak coba. Tuh, jadi pertama kata Imam Muhammad bin Al-Fadl bin Al-Abbas radhiyallahu, ya, tuh, zahabul Islam hilang, ya, hilang pergi, ya, aneka keanggunan ajaran agama Islam min arbaatin dari 4 kelompok ini. Kelompok yang pertama, tuh, ngerti, ya, tuh, ya, la ya'malun, mereka nggak mengamalkan, mereka nggak berbuat, nggak menjalankan bima ya'lamun dari apa-apa yang mereka ketahui, nggak ngamalin ilmu. Tuh, 1, 2, tuh, ya, kelompok yang kedua, ya, yang mana, ya, dari mereka nih keanggunan ajaran agama Islam, keanggunannya, kenikmatannya, keberuntungannya kalau mau berbuat dengan ajaran agama Islam,
ya, tapi hilang ya, hal itu nggak lagi dirasakan, nggak lagi dilihat keanggunannya oleh siapa? Tuh, alladzina, mereka orang-orang ya, ya'malun, yang mau berbuat, mengatasnamakan Islam, mau buat majlis taklim, tuh ngerti, mau buat aula, ya segala macamnya. Mereka mau berbuat. Tuh. Tapi apa yang mereka perbuat ya, bima la ya'lamun, didasari dengan apa-apa yang mereka nggak ngerti ilmu. Buat deh pengajian, buat deh segala macam. Yang dibaca rotib, yang dibaca asmaul husna, ilmu nggak ada. Ya nasib. Ente bagus mau berbuat kegiatan mengatasnamakan agama, bagus. Tunggu. Tapi tunggu, hal itu justru akan menjadikan ente nggak tertarik belajar agama. Kenapa? Karena apa yang ente kerjakan ya dengan mengatasnamakan agama, ente nggak mau cari tahu ilmunya. Tuh, sehingga orang-orang yang berbuat ya dengan tidak mau mencari tahu ilmunya, ya maka mereka menjadi orang yang menjadikan Islam hilang pada kehidupan mereka. Keanggunannya hilang. Banyak itu orang ibadah nggak mau ilmu, dikasih tahu ilmu mereka nolak. Kenapa? Karena mereka merasa udah sekian lama nih ibadah seperti ini. Nggak ada yang salahin, baru ente doang. Heran gue sama dia salah mulu. Padahal bukan salah, ente selama ini berbuat. Tuh, tapi ente dalam perbuatan tadi nggak lagi mencari tahu ilmunya. Ada orang baik tuh sayang sama ente karena ente dianggap saudara seagama. Dikasih tahu, awas wudhu ente jangan begitu. Salah ente wudhu begitu nih, wudhu tangan sampai sini. Oh iya tanggung. Oh iya biarin. Tuh ngerti? Sehingga apa? Sehingga keanggunan agama Islam ya yang beribadah dengan ilmu ama dia nggak lagi berkesan. Kenapa? Karena dia sekian lama berbuat tanpa ilmu. Sehingga dikasih tahu ilmu yang itu untuk memperbaiki kesalahan dia selama ini, ama dia nggak dianggap. Nah selama ini gue ibadah, gue sholat, gue segala nggak ada yang nyalain, baru ente doang. Tuh, jadi dianggap kita selalu menyalahkan perbuatan dia. Padahal yang menyalahkan dia tuh ajaran agama Islam. Tuh, karena dia selama ini berbuat ya mengatasnamakan agama tapi enggak dengan ilmu. Akhirnya kacau balau. Tuh dua ya. Jadi semua udah ada loh. Kalau beliau ngomong saat itu berarti di zaman beliau udah ada. Tuh, di zaman beliau nih udah ada, mustahil belum ada. Tuh, berarti zaman kemarin lebih parah lagi. Orang sekarang banyak membiarkan orang dalam kerusakan. Tuh, membiarkan orang dalam kehancuran, membiarkan, kan Islam ngapain nggak ngajarkan kita begitu. Tuh, makanya yang kita yang kita kurang nih, mau ente mau aneh sama ya. Kita kurang dibentuk rasa persaudaraan seagama. Kurang tuh rasa kita. Tahu ngerti? Sehingga kita menganggap karena orang itu nggak kenal kita nggak kasih tahu. Padahal kalau kita mau membentuk rasa persaudaraan di dalam diri kita kepada orang lain sebagai saudara seagama, maka apapun yang menyebabkan kerugian buat kita kasih tahu. Meskipun nggak kenal, meskipun nggak ada hubungan darah, tahu ngerti? Tapi kita tumbuh kembangkan di hati kita masing-masing rasa persaudaraan seagama. Maka ketika tumbuh rasa persaudaraan kita seagama kepada orang yang seagama dengan kita, ya, maka bagaimanapun orang tadi dan apapun status sosialnya, selagi kita lihat ya ada hal-hal yang merugikan dia, maka kita nggak segan-segan ngasih tahu, ngingetin. Tuh, kenapa kita mau ngasih tahu dia, saudara? Bukan. Tuh, agama yang memanggil aneh atau agama yang mendorong aneh untuk memberitahukan orang itu dari hal-hal yang akan orang itu dapatkan dari bentuk kerugian. Tuh, berarti kalau kita bisa begitu, berarti rasa persaudaraan itu yang tumbuh. Kan sekarang orang kagak. Tuh, ngerti? Ya, nggak ada, gue gak kenal, bodoh ah. Sampai begitu sekarang. Tuh, ngerti? Emang saya bilang Sayyidina Abu Bakar kenal, kan kagak. Sayyidina Abu Bakar orang Mekah asli, saya bilang orang mana tahu. Dibela, ditolong. Sayyidina Salman Al-Farisi kan bukan orang Mekah. Orang mana tahu. Tuh ngerti? Sahabat Rasul satu dengan lain itu orang mana tahu. Tuh, orang Mekah hijrah ke Madinah. Pernah dengar kan riwayatnya? Tuh ngerti? Orang Mekah meninggalkan tanah kelahirannya ini. Rumah mereka tinggalkan. Tuh ngerti? Rumah mereka tinggalkan. Keluarga mereka, famili mereka yang udah beda keyakinan ya dengan mereka tinggalkan. Kenapa? Karena mereka mengikuti perintah Allah Ta'ala melalui wahai Muhammad SAW untuk meninggalkan kota Madinah, kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Di Madinah mereka nggak punya saudara nih, secara darah. Nggak punya saudara, nggak punya kenalan, nggak punya hubungan. Tapi ada di sana orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Tuh, karena ketika dengar orang Madinah ada Rasul dari utusan Allah Ta'ala di kota Makkah, orang Madinah ngutus. Tuh ngerti, penduduknya coba datang ke Makkah. Cari tahu kebenaran akan seorang yang katanya dia hamba dan utusan Allah. Datang pertama 6. Dari 6 ini Rasul kirim orang, ente ikut kepada 6 orang ini dari orang Madinah. Ajarkan mereka Islam. Tuh, diajarkan tuh. Ya. Jadi datang 6 orang, balik 7. Apa? Yang satu sahabat yang udah dapat didikan Rasulullah. Tuh, ngerti? Jadi 7. Nah, satu orang ini yang dibawa oleh 6 orang Madinah ini, ya, tuh menyebar, ngajarin. Tuh, ngerti? Ya, ini 6 orang datang. Yang 6 orang ini, yuk ente ke rumah keluarga aneh, famili aneh. Ada apa? Tuh, kasih tahu mereka, terangkan kepada mereka akan ada agama Allah Ta'ala, agama Islam. Aneh nggak bisa jelasin kan ada baru masuk Islam. Bawa nih satu orang bawa nih. Tuh, siapa? Nih kenalan aneh dari Mekah. Aneh udah beriman kepada Allah, ya, melalui utusannya Muhammad SAW. Aneh udah ketemu orangnya. Tuh, nah ini Rasulullah ngutus, ya, bersama kami ini sahabatnya. Apa? Tuh, ikut, tuh nanti. Lalu besok ke keluarga yang nomor 2 terus, tuh nanti. Ada baik lagi ke Madinah entah berapa orang. Tuh menyebar. Akhirnya nama Rasulullah udah terkenal di kota Madinah. Sehingga tidak ada satu rumah dari rumah kota-kota Madinah, melainkan mereka udah mengenal nama Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan Allah. Sehingga ketika Rasulullah dapat perintah dari Allah hijrah ke kota Madinah dengan seluruh sahabatnya, ya, maka orang Madinah udah terbentuk rasa persaudaraannya. Ente sahabat Rasul ya? Iya. Ente orang muhajir ya? Iya. Ente mau tinggal di mana? Nggak tahu. Yang penting kami dapat perintah dari Allah melalui wahyu kata Muhammad SAW untuk kerja, ya kami ikut. Ente tinggal di rumah aneh. Rumah aneh bertingkat, ada atas, ada bawah. Ente mau yang mana? Ente mau di atas atau di bawah? Sampai begitu ente. Persaudaraan. Nah ini kita jangan diulas loh, jangan diterangkan loh. Tuh, sehingga apa? Sehingga mereka bisa menerima keberadaan para sahabat Rasulullah. Tuh ngerti? Ya, rumah aneh ada 2. Tuh ngerti? Ente 1 ada 1. Dan yang rumahnya 1 dipetak. Kalau orang sekarang kan dipetak dikontrakin. Orang sekarang rumah dipetak buat dikontrakin. Kalau nggak buat disewain. Kalau nggak buat parkiran motor. Tuh. Ini enggak, aneh punya rumah cuma 1. Ente belum dapat bagian ya, belum. Ente tinggal sama aneh ya, tapi ala kadar ya. Tuh nih rumah aneh ada 6 meter, sekat 3 meter. Ente belah sini, aneh belah sini ya. Tuh, bikinin pintu belakang. Tahu tukangnya siapa zaman dulu, aneh kagak tahu. Material juga belum ada. Sampai begitu ente. Itu sejarah Muhammad SAW ya, nyata loh. Tuh, kenapa tuh mereka bisa begitu? Mereka kenal kagak? Tuh dia dibentuk tuh ngerti ya, rasa persaudaraan dari Rasul Muhammad SAW di hati mereka. Tuh ngerti? Sehingga apa? Sehingga nggak ada satupun sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah yang mereka sampai ke Madinah terlantar, nggak ada. Semua dapat tempat. Tuh, dan nggak ngontrak ya. Nggak ngontrak, nggak nyewa, dan nggak apa lagi, nggak kredit. Waktu itu kan kredit ya, 15 tahun mereka umur sampai lunas benar. Begitu lunas mati. Tuh, jadi kata Imam Muhammad bin Al-Fadl bin Abbas, jadi apa yang aneh rasakan ya, termasuk aneh sama, kita kurang tumbuh rasa persaudaraan, kurang gitu. Artinya ente menganggap orang itu saudara sama aneh nih ya, sementara waktu ya, makanya kan mesti terus belajar. Tuh, kita mau nganggap dia saudara karena emang dia masih di family sama kita. Padahal kan harusnya kita menganggap saudara itu siapa saja mereka yang meyakinkan kebenaran kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kita merasa sama dia bersaudara karena ikatan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, berarti ketika dia sakit kita merasakan. Contohnya Palestina, ngerti? Kan ada nih orang yang mengaku Islam tapi justru ya nyukurin Palestina dengan naudzubillah. Seram amat itu. Kan mereka dibantai itu. Tuh ngerti? Mana ada tentara Israel tuh ngerti ya nyerang Hamas, kan kagak, yang diserang pemukiman warga, tuh ngerti? Gedung-gedung yang enggak menjadi lawan mereka. Tuh. Kan zalim itu. Naudzubillah, anak kecil kesian. Apalagi yang di rumah sakit Ar-Rasyantini apa tuh? Ya, yang anak kecil umur berapa? Ya ilaha illallah. Ada tuh di Tribun TV sama apalagi ya, nggak tahu, nonton diri deh. Tuh, minta wifi tetangga. Tuh, jadi yang kedua ya, tuh mereka orang-orang ya malun berbuat.
Oh, apa aja berbuat apa kek. Tuh ngerti. Tapi perbuatan mereka tadi ya bima la ya'lamun, dengan apa-apa yang mereka nggak tahu ilmunya. Berbuat tanpa ilmu hancur. Rusak udah. Nauzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuh kata Imam Muhammad bin Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihil jami' fid din dalam Allah, ya, hilangnya Islam dalam sisi keanggunan. Ingat enggak, keanggunan Islam enggak hilang ya. Tuh ngerti? Tapi mereka enggak lagi melihat keanggunan agama Islam, enggak lihat. Tuh ngerti? Tuh, kelompok yang ketiga, ya, la yata'allamun. Mereka enggak mau belajar. Enggak mau nuntut ilmu. Enggak mau mencari pengetahuan bima la ya'lamun, dengan apa-apa yang mereka enggak ketahui. Tapi yang mereka enggak ketahui tadi, mereka akan melakukan perbuatannya. Banyak orang bisa baca Quran. Tuh ngerti? Berarti mereka udah belajar ilmu mengenali ba'ta. Tuh, baca. Tapi kan ente suatu saat tuh akan menjalani kehidupan terus ke depan. Tuh deh, tahu-tahu ente mau dagang. Tuh ngerti? Maka ketika ente ingin berdagang, ente nggak belajar ilmu dagang dari cara pengolahan harta, ente bisa-bisa terjerumus dalam uang yang haram. Tuh ngerti? Ada ketika orang berbuat haram, hilang udah keanggunan agama Islam buat orang tadi. Tuh, jadi bukan berarti nggak belajar seluruhnya, enggak. Tuh, arti kegiatan atau aktivitas yang dia ada di dalamnya, tuh ngerti? Ya, nah dia ketika memasuki kegiatan tadi, dia nggak mau lagi mencari ilmu akan hal yang dia nggak tahu dari urusan yang dia akan hadapi. Itu mau ngapain? Itu mau nikah? Tuh ngerti? Ya, maka keanggunan rumah tangga dalam ajaran agama Islam, ya, yang mengajarkan bagaimana cara kewajiban seorang istri, seorang suami, sehingga nikmatnya itu rumah tangga, ya, nggak akan didapatkan selama rumah tangga ente jalankan. Bahkan yang ada keributan, ya, dan ketegangan segala macamnya. Kenapa? Ketika rumah tangga tadi ente jalankan, ente nggak mau cari tahu ilmunya. Tuh, cari tahu ilmunya. Tuh ngerti? Akan hal wali, akan hal segala macamnya, dan terus segala macam. Lalu ketika ente masuk rumah tangga, hak suami kepada istri dalam rumah tangga apa? Hak istri kepada suami apa? Kewajiban suami dalam rumah tangga bagaimana? Kewajiban istri dalam rumah tangga bagaimana? Tuh, terus kan nanti bakal punya anak segala macamnya, tuh ngerti? Ya, maka jangan ya kegiatan yang kita jalankan ya kita nggak mengetahui ilmunya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mencari tahu ilmu dari apa-apa yang kita nggak tahu, yang itu akan menjadi kegiatan kita atau apa urusan kita yang kita hadapi, ya, maka nanti dengan sendirinya di diri kita memudar keanggunan agama Islam. Kan banyak nanti orang diterangin kaget, diterangin agama Islam kaget, diterangin hukum Islam kaget. Hah? Oh gitu, saya baru tahu. Oh saya baru dengar. Waduh, kan berarti karena mereka nggak mencari tahu ilmu itu. Sehingga apa? Sehingga oh wih serem dengar. Tahu deh gimana teh? Wallah alam bisawab. Jadi yang ketiga kata Imam Muhammad bin Abdul ya, hilang ya Islam dalam arti keanggunannya, ya. Tuh, bagi siapa? Tuh bagi kelompok la yata'allamun, yang nggak mau belajar. Tuh, yang nggak mau belajar, yang nggak mau mencari ilmu, ya, bima la ya'lamun, dengan apa-apa yang mereka nggak ketahui. Hilang udah. Pada diri mereka hilang ya. Bagi yang belajar berarti kagak. Tuh, sehingga apa? Sehingga yang belajar ya, ngerti ilmu, lalu saat itu ilmu yang dia ketahui, ya, dia terapkan di hadapan orang yang ngerti ilmu, dia dipandang asing oleh orang itu. Oh begitu ya. Kok dia soalnya begitu sih? Kok dia begitu sih? Kok dia tuh ngerti? Ente baca Quran deh. Di depan orang nggak bisa baca Quran. Baca Qurannya enak loh. Saya kepengen bisa tuh. Tuh sehingga apa? Sehingga dia sama kita keheran-heranan. Padahal dia sama kita seagama, kitab suci sama. Tuh ngerti? Sehingga dia ngeliatin, oh, kok bisa begitu ya? Ya bisa kan belajar. Tuh ngerti? Kita belajar dari kecil, diomelin lain sama guru, dikasih PR lain. Tuh ngerti? Lalu disetrap kalau nggak nulis PR lain. Tuh ngerti? Ya, sehingga apa? Sehingga kita setelah baca Quran, setelah bisa, ya, kita jaga itu. Kenapa? Sayang. Kita merasakan apa nikmatnya bisa baca kitab suci Al-Quran. Tuh, buat orang yang nggak belajar, ya nggak gimana-gimana. Tuh, ngerti? Sehingga nggak ada tuh ya merasa anggun dengan kitab suci Al-Quran, nggak ada, hilang. Kenapa? Karena mereka nggak belajar. La yata'allamun, mereka nggak belajar, ya, nggak mencari ilmu, ya, bima la ya'lamun, akan apa-apa yang mereka nggak ketahui. Ini apa? Ini semua urusan ya, semua urusan apa aja. Tuh, nanti. Dan yang keempat, ini yang keempat,
Susah nih neranginnya. Bukan susah, takut salah paham orang. Tuh. Yang keempat, ya, kelompok yang ya pada mereka keanggunan agama Islam itu hilang, ya, sehingga ya buat mereka tuh ya nggak nampak tuh sisi keanggunannya, kemanusiaannya, kejayaannya, kemuliaan nggak nampak tuh. Tuh kelompok orang-orang yang yamnaunan nas, mencegah orang merintangi orang, bukan ngerang terang-terangan, bukan. Tuh, yamnaunan nas minat ta'allum, mencegah orang, melarang orang, bukan terang-terangan ya. Tuh ngerti? Artinya dengan tipu daya. Tuh ngerti? Jadi upaya kelompok yang keempat ini ya, jadi Islam dengan keanggunannya hilang tuh ya bagi mereka. Siapa mereka dimaksud? Tuh, yang yamnaunan nas, mencegah orang ya, mencegah orang, menahan orang ya yang ada di seputarnya minat ta'allum, untuk belajar ilmu agama. Tuh, ngerti? Jadi orang ini ya enggak lagi melihat sisi keanggunan ajaran agama Islam dalam ilmu. Tuh, ngerti? Ya, kenapa? Karena upayanya mencegah orang, merintangi orang, mengalihkan perhatian orang untuk dapati ilmu agama. Sehingga apa? Sehingga dibuat kegiatan tur ziarah. Itu pemahamanannya ya. Tuh, ngerti? Diajak orang main torekot, diajak orang kumpul zikir. Tuh, ngerti? Kapan? Dia buat hal-hal tadi ya di saat ada orang berilmu menyampaikan ilmu di suatu kampung itu. Tuh, sehingga apa? Sehingga upaya dia jangan sampai orang hadir ke majelis ilmu, tuh nih, dia membuat di jam yang sama kegiatan lain. Bukan berarti orang itu udah ngaji, bukan. Ntar ke rumah ya ngapain? Itu kumpul baca zikir ini, baca ini segala macamnya. Tuh ngerti? Tuh, sehingga upaya dia sesungguhnya mengalihkan orang jangan sampai dapat ilmu. Tapi nggak berarti dilarang ngaji, bukan. Tuh, dialihkan perhatian orang yang pengen ngaji kepada kegiatan hal-hal yang itu seakan baik. Tuh ngerti? Dibuat, oh iya besok malam minggu depan kita di rumah sono ya, minggu depan di sono ya. Yang mana malam yang dibuat tadi itu ada malam yang di situ ada masjid atau musola, ada rumah-rumah segala macam. Di situ ada ustadz, ada kiai, ada mualim ngajar ilmu. Tuh ngerti? Tuh, tapi kelompok keempat ini ya tuh mengalihkan perhatian orang jangan sampai ngaji, ya itu dia dibuat torekot lah, dibuat zikir lah, dibuat ziarah lah, ke apa misalnya Kampung Bandan segala macamnya. Bagus, tuh ngerti? Tapi di balik kebaikan ente tadi sebenarnya ente mencegah orang untuk menuntut ilmu. Tuh ngerti? Akhirnya dia tinggal di situ ada pengajian segala macam, tapi dia tetap bodoh sama agama. Bahkan nggak lagi ada rasa Islam itu anggun, nggak ada. Kenapa? Karena ente digiring oleh orang-orang yang sebenarnya emang nggak kepengen dapat ilmu. Itu pemahaman aneh ya. Tuh ngerti? Dan ada setiap wilayah ada. Tuh ngerti? Sehingga kita ada pengajian kok dia nggak ada. Iya dia katanya ke rumah enong, ngapain? Rotiban. Dia ngapain? Maulidan. Iya nggak ngaji. Tuh ngerti? Dan nampak perilaku dalam keseharian ibadah nggak sesuai aturan ilmu. Kenapa? Lah emang nggak pernah ada majelis ilmu. Kenapa? Tuh ada yang giring dia ya untuk dia nggak dapati ilmu. Tuh tapi nggak dilarang serang-terang jangan ngaji, enggak. Tuh nih. Di saat pengajian ilmu itu berjalan, dia dialihkan dengan kegiatan lain. Tuh, sehingga upaya orang ini mencegah kita jangan sampai dapat ilmu. Itu kelompok keempat. Ini kalau dikembangkan dahsyat loh. Terlalu banyak orang sekarang begitu. Tuh, kelompok yang keempat, ini musuh Allah Ta'ala yang keempat. Buat aneh pribadi ya, musuh Allah Ta'ala. Sehingga, jago upayanya jago. Ya kan ngaji bisa besok-besok. Tuh ngerti? Ini dulu deh, yuk mumpung lagi ada mobil tuh. Tuh ngerti? Ziarah deh keliling pulang jam 2 malam. Tuh ngerti? Kemana kayak ya Jakarta deh yang ada, tuh ngerti? Bagus, tuh ngerti? Kenapa harus di saat adanya pengajian gitu? Nggak bisa besok malam. Kok giliran ziarah-ziarah begitu kok yang diajak kok nggak alasan besok kerja sih? Tapi giliran pengajian kok alasannya besok kerja, besok ini. Kok bisa tuh karena umumnya orang yang mencegah orang untuk dapat ilmu, dia dananya kuat. Nggak tahu siapa tuh aktor di balik mereka, nggak tahu. Tuh, kuatnya tuh kadang mobil gratis. Tuh, dana segala macamnya. Tuh, sehingga mereka pun yang kalau kita ajak ngaji alasannya kerja, tapi untuk hal ini mereka nggak alasan, mau aja. Tuh, karena mungkin makan dikasih,
Tuh ngerti? Mobil disediain. Tuh ngerti? Yang jelas mereka itu ada sokongan dana dari orang yang nggak kita ketahui. Tapi cara kerja mereka ketahuan. Tuh ngerti? Selalu masa tiap ngaji ada aja alasannya. Kok buat urusan begitu bisa? Kok ente bisa tuh? Ya nggak enak karena dipaksa, dijemput. Ada aja alasan. Nyata ada. Tuh. Ya, jadi apa? Bagi 4 kelompok ini, ya, tuh Islam dengan segala keanggunannya hilang. Tuh, ya, tuh nomor 3 tuh mereka yang nggak mau belajar. Tuh, yang nggak mau mencari tahu apa yang mereka nggak pernah ketahui dalam hal ajaran agama. Tuh, terutama yang wajib-wajib ilmu wudhu, ilmu air, yang belum bisa baca Quran dan. Tuh dia orang tua sekarang bingung anaknya. Ngerti? Kok anak gue begini, kok cucu gue begini. Tuh dia, karena ente sebagai orang tua nggak apa namanya, nggak mengamalkan apa yang ente ketahui. Anak itu harus diajarkan agama sejak usia dini. Tuh ngerti? Sehingga apa? Akhirnya anak umur 8 tahun udah ketahuan tuh nggak lagi ikuti jejak orang tuanya. SMP udah keluar dari jalur. Tuh ngerti? Karena yang jadi orang tua nggak lagi mengamalkan apa yang pernah dia dapat didikan dari orang tua dia sebelumnya. Tuh ada anaknya dibiarkan, naudzubillah. Nasib sudah. Tuh. Jadi nggak ada apa namanya jalan buat kita ya untuk kita punya anak Allah pelihara ya dari aneka kerusakan, melainkan tetap bentengnya anak kita dengan ajaran Muhammad SAW. Iya. Ajarin dari umur 6 tahun tuh anak kita kenal alif. Insya Allah 4 tahun tuh bisa. Anak kita kalau 4 tahun kita masukin alif bata ya, TPA ya, TPA atau rumah. Insya Allah sebelum SD bisa baca Quran. Bisa. Yo. Ya jadi ada yang ngaji pagi, tuh segala macamnya, tuh. Insya Allah anak kita umur 5 tahun TK bisa baca Quran atau juz amma. Enggak bicara lancar, enggak. Kenal huruf dulu. Kan kalau ente pakai apa handphone, ya mungkin di antara ente enggak ada yang pernah dapat. Mungkin ada yang pernah dapat anak kecil tetap bisa baca Quran 4 tahun. Tuh, nih. Karena sekarang jalan untuk membantu anak kita yang kecil bisa baca Quran terlalu banyak. Tuh sarannya terlalu banyak. Tuh nih, lewat handphone bisa. Tuh nih, lewat segala macamnya. Orang dulu kan sulit. Tuh nih, dulu kita ngaji jalan kaki jauh. Tuh ngerti? Yang punya kualitas ngajar minim, yang belajar banyak. Tuh, zaman sekarang sarana untuk dapetnya alif bata banyak. Cuma kadang orang tua disibukkan dengan bekerja dari pagi besar sehingga orang tuanya yang kurang perhatian masukin anaknya ke pengajian. Tuh ngerti kenapa? Karena pulang sampai rumah udah capek. Tuh ngerti? Makan segala macam, duduk sebentar, lihat koran, tidur, bangun pagi ya, syukur-syukur sholat subuh. Lalu udah mikir lagi berangkat kerja. Apa? Karena takut macet, telat sampai kerjaan. Sehingga waktu untuk memperhatikan anak ngaji apa kagak, dan kalau ngaji perkembangan sampai mana, tuh nih, udah bisa baca Quran sampai belum, tuh nih. Dan kalau memang bisa baca Quran, panjang pendeknya coba kekurangannya di mana, sehingga apa dia bisa minta tolong sama gurunya. Kayaknya alhamdulillah terima kasih banyak, tapi kayak baca panjang. Orang tua sekarang jarang memperhatikan hal itu kepada anak. Karena waktunya habis udah untuk mikirin dia pagi kerja, sore pulang capek tidur begitu terus. Tuh ngerti? Sehingga kurang peduli dalam sisi memperhatikan agama kepada anak-anaknya. Tuh ngerti? Akhirnya apa? Akhirnya tuh anak lama-lama belum tentu kalau ngaji, kalau bolos. Tuh ngerti? Atau kabur, atau segala macam naudzubillah dah. Tuh ngerti? Sehingga apa? Ente kerja cari nafkah untuk mencukupi diri ente dan tertanggung, tapi sisihkan waktu untuk ajak anak ngobrol. Tuh ngerti? Sama coba ngaji sama papa mau lihat. Maaf anda begitu sama anak ya? Anda begitu sama anak? Kayak tadi tuh. Udah memang grip, udah mengisya, udah ngaji gak? Ngaji. Baca ini gak? Baca. Nah, tiap hari insya Allah tanya. Tuh ngerti? Bahkan kadang kasih tulisan baca. Tuh ngerti? Nih coba baca. Tuh, nih baca doa ini. Nih baca doa ini. Tuh. Kapan? Ketika dia belum tidur, Anda belum keluar rumah. Tuh, Anda tanya karena ke sekolah gak ketemu. Tuh ngerti? Dia udah tidur, Anda pulang, ya subuh bangun berjamaah, ya Anda tidur di jalan. Tuh ngerti? Kemana sekolah dan segala macamnya. Jadi jangan sampai kita menjadi satu di antara 4 kelompok ini. Tuh ngerti? Karena Islam yang demikian anggun ya akan hilang di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang yang mengerti tapi nggak mengamalkan ilmu. Atau ketika kita berbuat mengatasnamakan tapi nggak mau cari tahu ilmu. Tuh. Atau kelompok ketiga ya hilang agama Islam dari mereka orang-orang yang nggak mau mencari tahu apa-apa yang mereka nggak ketahui. Kelompok yang keempat ya Islam dengan segala keanggunannya hilang dari mereka. Siapa? Tuh yang mencegah orang untuk belajar ilmu. Tuh
Ingat, bukan berarti ngarang terang-terang, nggak ada. Nggak ada. Tahu ngerti? Nggak berani lah mereka. Tahu ngerti? Cuma dialihkan tuh, kita saat pengajian ilmu ada, kita dialihkan oleh mereka. Tahu ngerti? Dengan apa? Dengan mereka membuat kegiatan mengatasnamakan agama, ya, dengan ya waktu yang bersamaan. Atau kalau ibarat kata mereka keluarga kita, tahu ngerti? Mereka kepengen mengalihkan kita datang ke pengajian, mereka buat arisan keluarga di jam yang saatnya kita ngaji. Yang tadi nih arisan nggak ada, kok dibuat? Tahu ngerti? Berarti upaya mereka membuat arisan kok dengan dari silaturahmi. Arti silaturahmi menyambung. Tahu ngerti? Berarti bukan ente minggu ini ke rumah keluarga, besok itu bukan silaturahmi namanya. Itu namanya kongko-kongko. Tuh ngerti? Mana-mana family ente yang ente dengar dia ketemu saudara nenek ente, tapi udah mulai mati obor, ente berkunjung sehingga apa? Sehingga silaturahmi kembali menyambung. Tuh ngerti ya? Aneh ada kakak, lalu minggu besok aneh ke rumah kakak aneh, 2 minggu kemudian kakak aneh ke rumah aneh, lalu ke rumah yang lain. Bukan silaturahmi itu. Lah emang kagak ada putus hubungan kok. Yang namanya silat, arti silat tuh menyambung. Menyambung hubungan kekerabatan yang ditakutkan putus. Nah ini kita antara kita seagama, ya umumnya rasa persaudaraan kita memudar, sambung. Tuh ngerti? Sehingga apa? Sehingga kita terjalin hubungan silaturahmi. Jangan diartikan silaturahmi ente kakak ke rumah adik, adik ke rumah kakak, bukan itu. Tuh ngerti? Itu mah minimal setahun sekali lebaran. Tuh, yang wajib nih kita nih yang sama-sama seagama, tuh ngerti? Nah, rasa persaudaraan kita dalam seagama ya ini memudar. Tuh ngerti? Nah, sambung tuh rasa persaudaraan tadi itu namanya silaturahmi. Tuh, termasuk sama yang saudara begitu pula. Ada dengar kabar saat kata Ibu Eno waktu ada ngobrol, ternyata dia tahu aneh dari Pancoran. Cucu si ini punya itu tuh, punya apa? Punya sepupu daerah sono. Wah, berarti mungkin dia nggak tahu kalau ente cucunya atau segala macamnya tuh nih. Nah, coba luangkan waktu ke sana. Tuh ngerti? Oh akhirnya kembali lagi tuh ke agama ke kawan. Baru namanya silaturahmi. Karena hal tadi hampir putus. Tuh ngerti? Mati obor kalau kata orang. Makanya banyak di antara kita Betawi atau Arab yang mati obor. Banyak. Tuh ngerti? Kenapa? Karena mungkin saat itu ada gusuran atau segala macam dia pindah. Tuh ngerti? Tuh pindah belum ada handphone, belum ada WA, belum ada Asia segala macam. Putus hubungan. Enggak ada niat memutuskan hubungan tapi tetap putus kontak aja. Tuh ngerti? Tahu lagi ngobrol-ngobrol dengar berita, tahu ngerti? Ada sono tuh masih saudara kali. Iya emang nyak pernah cerita sih. Nah sempatkan waktu ke sono. Tuh ngerti? Perkenalkan diri aneh ini segala macam. Ya Allah lu sih bukan orang lain sama gue. Kan banyak yang begitu. Baru tuh pahalanya besar. Tuh baru namanya silaturahmi. Tuh ngerti? Tapi kalau arisan ya ke keluarga kita nyambung silaturahmi. Oh bukan. Lah emang gue putus hubungan malu kan kagak. Tuh ngerti? Lu cuma dengan nama silaturahmi, tapi sesungguhnya lu mencegah gue untuk hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena waktu yang lu bikin, ini kegiatan rutin gue hari-hari ngaji. Gue jam segini hari ini ngaji. Tuh nih, kenapa kalau lu adakan arisan keluarga di saat gue harus banget ke pengajian? Tuh nih, kalau emang tetap dipertahankan, ya udah gue ngaji dulu, pulang ngaji, keburu gue datang, nggak keburu gue makan. Ya kan makanan pasti masih ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah buat almarhum Ihsan dan ibunya Ibu Hajah Fatimah dan siapa lagi wallahu a'lam bishawab. Udah semua keluarga besar deh. Tuh nanti almarhum suami Hajah Fatimah enggak tahu namanya siapa. Lupa aneh. Haji Muntaha. Dan semua ada Fatihah buat keluarga besar ya dari Ibu Hajah Fatimah almarhumah ya dan Bapak almarhum Haji Muntaha ya serta anaknya Ihsan dan yang lainnya semuanya mantunya family semua yang udah pulang ke rahmatullah ya dan juga buat kedua orang tua kita yang udah pulang ke rahmatullah atau salah satunya dan buat semua guru-guru agama yang pernah menanamkan ajaran agama kepada orang tua kita dan kepada kita di wilayah Pancoran dan seputarnya ya kiranya Allah Ta'ala jadikan pahala Fatihah kita ini ampunan dosa buat segala dosa yang mereka lakukan ya dan Allah jadikan ya pahala Fatihah ya sifat maaf dari Allah Ta'ala atas kesalahan khilaf mereka lakukan dan Allah jadikan pahala Fatihah kita ini ya buat menjadikan kuburan mereka terang, kuburan mereka lapang, kuburan mereka diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mata memandang.
ya, dan semoga kita yang masih hidup ini ya, yang dengan pernah dapat ajaran mereka, nasihat mereka, bimbingan mereka, ya kiranya Allah jadikan pahala Fatihah ini agar Allah tetapkan hidayah dan taufiknya buat kita semua, dan Allah Ta'ala pelihara iman Islam kita, dan Allah kekalkan iman Islam kita sampai Allah wafatkan kita semua dan saudara kita seagama lainnya, keluarga kita, family kita ya, mati dalam husnul khatimah dengan segala kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kunnatin salihah wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukurillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنور بها قلبي وقالبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا من شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه ولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه ولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصلى وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وأفضلنا من أنت أهله فأنت أهل التقوى أهل المغفرة. اللهم عرفنا حقك ووفقنا للقيام به وعرفنا حق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ووفقنا للقيام به وعرفنا حق كل من له أرن حق ووفقنا للقيام به وإنا على الحق كلها على الوجه الذي تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهب لنا من امرنا رشدا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم اجمعين. امين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الهي بجاه الام. Siapa yang baca? جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل
كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسير لأمري وتقصيف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك الغايات بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.